اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر 228 ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا حیض مسلسل جاری رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رگ کا خون ہے، یعنی بیماری کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، پس جب تمہارا حیض آ جائے تو نماز کو چھوڑ دو، اور جب حیض چلا جائے تو تم اپنے جسم سے خون صاف کرنا، پھر نماز ادا کرنا، یعنی خون صاف کر کے غسل کر کے نماز پڑھ لینا۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے فرمایا، والد کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پھر تم ہر نماز کے لیے وضو کرنا حتیٰ کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ تو اب دیکھیے اس میں وہی بات، پہلے تو ہم تمہیداً عرض کریں گے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے بارگاہ میں آ کے اپنا ایک مسئلہ ذکر کر رہی ہیں، جس سے مزید پھر یہ پتہ چلا کہ خاتون اپنے ذاتی مسائل بھی، جو خاص عورتوں کے مسائل ہیں، ان کو ایک مرد عالم دین کی خدمت میں پیش کر سکتی ہیں، لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جانب احتیاط اختیار کرنے کو بہتر قرار دیا کہ براہ راست آ کے معلوم کرنے کے بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ خط کے ذریعے، میل کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے معلوم کر لیں، یا اپنے گھر کے کسی مرد کو بتائیں جو محرم، مطلب جو آپ کے جیسے شوہر وغیرہ ہیں، ان کو بتا دیں تو وہ پھر معلوم کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اور احتیاط کے زیادہ قریب ہے، لیکن بہرحال ہے جائز۔ تو ان خاتون نے اصل میں یہ پوچھا کہ مجھے تسلسل سے خون آتا ہے، یعنی حیض کے ایام حیض گزر بھی جاتے ہیں پھر بھی بلڈ آتا رہتا ہے، تو کیا یہ حیض ہی ہے؟ انہوں نے گمان کہ شاید یہ حیض ہے اور حیض میں نماز معاف ہے، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اور آپ نے فرق بتایا کہ ایک خون حیض ہوتا ہے اور ایک بیماری کا خون ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ خون حیض تمہیں نماز سے روکے گا، بیماری کا خون نماز سے نہیں روکتا ہے۔ یاد رکھیں جو ایام حیض میں خون آتا ہے اس کو حیض سے تعبیر کرتے ہیں، اور جو پھر عام دنوں میں آ جاتا ہے، ایام حیض کے علاوہ آ جاتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ الف سین تے پھر ہے حلوے والی، پھر الف ہے، استحا، اور عربی اگر دیکھیں تو ضا ہے، ضاد جس کو کہتے ہیں ضاد اور ہا، استحاضہ، اور اردو میں استحاضہ کہہ دیتے ہیں زے کے ساتھ، تو یعنی ہے ضاد ہی لیکن اردو میں ہم زے کے ساتھ تلفظ کرتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ کا مطلب ہی ہے بیماری کا خون۔ اب پہلے تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتی ہے، لہٰذا اگر کسی بہن کو 1 دن بلڈ آیا، 2 دن اور پھر نہیں آیا، تو 3 دن سے کم جتنا آئے گا وہ سب استحاضہ کہلائے گا، اور اسی طریقے سے اگر 10 دن سے اوپر بلڈ نکل جاتا ہے وہ بھی استحاضہ ہے۔ لیکن اس میں یہ ضرور تفصیل ہے 10 دن سے اوپر نکلنے میں کہ اگر کسی بہن کو 10 روز حیض آتا ہے، ہر مہینے 10 روز، تو پھر تو بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 10 سے اوپر جتنا بھی آئے گا وہ استحاضہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی کو اس سے کم آتا ہے، مثلا 5 روز حیض آتا ہے، 6 دن یا 7 دن آتا ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا مثلا 1 مہینے 7 دن آیا، اگلے مہینے 8ویں دن بھی آ گیا، حالانکہ ان کی عادت 7 دن کی ہے، تو جب تک 10 دن پورے نہیں ہو جاتے، اگر 7 سے اوپر کوئی خون آیا تو وہ نماز وغیرہ چھوڑ کے رکھیں گی، اور یوں گمان کریں گی کہ شاید میری عادت بدل گئی ہے، 6 روز کی عادت تھی لیکن 7ویں دن آ گیا تو عادت بدل گئی ہے، 7ویں کے بعد 8واں آ گیا تو عادت بدل گئی ہے۔ پچھلے مہینے عورت کو جتنے دن حیض آتا ہے وہ عورت کی عادت کہلاتی ہے، یاد رکھیں، 6 دن اگر حیض آیا تو 6 دن عادت ہے، 7 دن حیض آیا تو 7 دن کی عادت کہلائے گی۔ لہذا جب اگلے مہینے مثال کے طور پہ پچھلے مہینے 6 دن آیا، اگلے مہینے 7، پچھلے مہینے 7 دن تھا، اگلے مہینے 8، تو عورت گمان کرے گی کہ میری عادت بدل گئی ہے۔ جب عادت بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی خون حیض چل رہا ہے یا ایام حیض چل رہے ہیں، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی۔ اگر 7ویں کے بعد 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن، 10ویں دن، وہ نماز چھوڑ کر رکھیں گی کہ گمان ہے کہ عادت بدل گئی ہے۔ اگر 10 دن تک رک گیا بس خون، اس کے بعد نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، عادت بدل گئی، اب 10 روز حیض آ گیا تو باقی دن نماز وغیرہ ادا نہیں کی انہوں نے، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر عادت مثال کے طور پہ 6 دن کی ہے اور ایک دن
7वें दिन आया, वो रुक गई कि शायद आदत बदल रही है। 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, और 10 को क्रॉस कर गया, 11वें, 12वें, 13वें दिन भी आ गया। तो अच्छी तरह याद रखें कि जिसकी आदत मारूफ हो, 10 दिन से कम आदत मारूफ हो, और फिर खून हैज़ किसी महीने 10 दिन को क्रॉस कर जाए, तो अब उसको आदत मारूफा पर लौटाते हैं। हम ये कहेंगे कि 6 दिन हैज़ हैं, बाकी सब इस्तिहाज़ा है। अगरचे होगा यही कि 6 दिन के बाद वो नमाज, 7वें दिन अगर हैज़ आया तो नमाज छोड़ देंगे एहतियातन कि नहीं शायद हैज़ आदत बदल रही है। 7वें दिन आया, 8वें, 9वें, 10वें दिन वो नमाज छोड़ कर रही कि शायद ये हैज़ है। लेकिन जब 11वें दिन आ गया तो हुक्म क्या होगा? 11, 12वें दिन आया, फिर बंद हो गया। हुक्म है कि हम उस आदत मारूफा पर लौटाएंगे। हम कहेंगे 6 दिन हैज़ के हैं, बाकी सब के सब इस्तिहाज़ा हैं। अब इसमें 2 मसले हैं। एक तो जो उन्होंने नमाजें छोड़ी अगले 4 दिन, क्या गुनाहगार हुई? गुनाहगार नहीं हुई, क्योंकि उनको तो गुमान था खून हैज़ है। ये तो बाद में कन्फर्म हो गया जब 10 दिन से क्रॉस कर गया खून हैज़ कि भाई ये हैज़ नहीं था बल्कि इस्तिहाज़ा था। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि इस्तिहाज़ा था, तो बाकी दिन जो है वो सब का सब उसमें नमाज अदा करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनको पता नहीं था तो गुनाहगार तो नहीं होंगे। दूसरी बात ये कि जब इस्तिहाज़ा होना मालूम हो गया तो पता चला कि 6 दिन के बाद जितने 4 दिन आगे गुजरे हैं वो अय्याम हैज़ नहीं थे। जब अय्याम हैज़ नहीं थे तो अय्याम हैज़ के अलावा अगर दिनों में नमाज क़ज़ा हो जाती है तो औरत को अदा करनी पड़ती है, लिहाजा वो इन 4 दिनों की तमाम नमाजें क़ज़ा करेंगी। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत मसला समझ में आया होगा। तो बाज़ औक़ात अगर 3 दिन से कम खून आए तो उसको हैज़ इस्तिहाज़ा कहते हैं। अगर 10 दिन से क्रॉस कर जाए और औरत की आदत ही 10 दिन हो तो जितना आगे जाएगा वो सब इस्तिहाज़ा होगा। अगर औरत की आदत मारूफा है और 10 रोज़ से ज़्यादा हैज़ क्रॉस कर गया तो फिर आदत मारूफा के बाद जितने दिन आगे गए हैं सब का सब इस्तिहाज़ा है। इसी तरीके से अगर किसी बच्ची को 9 साल से पहले ब्लड वगैरह आता है तो चूँकि 9 साल कम से कम शरीयत ने उम्र बयान की है बालिगा होने की और खून हैज़ आने की, लिहाजा उससे पहले भी जो कुछ आएगा वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई खातून 55 साल की हो गई हैं तो उम्मन 55 साल में जाकर खून हैज़ बंद हो जाता है। इसको सन्ने इयास कहते हैं। सन माने साल, इयास माने मायूस होना, यानी ये मायूस होने का साल है। मतलब ये कि औरत अब है खून हैज़ के आने से मायूस हो जाती है तो इसको सन्ने इयास कहते हैं। और ऐसी खातून को आयसाह कहते हैं, आयसाह मायूस होने वाली। तो वो 55 साल उम्र रखी है, फ़ुक़हा ने अंदाज़ा ये किया है। लेकिन याद रखें कि 55 साल के बाद अगर बिलफ़र्ज़ खून हैज़ जो है इसके कलर मुख्तलिफ होते हैं। अय्याम हैज़ में अगर सुर्ख रंग का आया तब भी हैज़, अगर ग्रीन कलर का आया, मिटियाला आया और गदला गदला सा आया, इसी तरह ब्लैक भी बाज़ ने लिखा है तो, और ज़र्द रंग लिखा है, ये जितने भी कलर हैं ये सब के सब हैज़ के ही हैं। अय्याम हैज़ में जब ये कलर आएंगे यानी इस तरह का कोई मादा इन कलर के साथ आएगा तो उसको हैज़ ही शुमार करेंगे। ये नहीं कि अगर बिलफर्ज ज़रा मिटियाला किस्म का पानी आया तो बहन ने कहा कि लाल सुर्ख तो है नहीं तो ये खून नहीं है शायद, और खून नहीं है तो अय्याम हैज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। अय्याम हैज़ में जो भी रुतूबत खारिज होगी अगर वो कलरफुल है तो बस वो हैज़ है। हाँ, अगर बिल्कुल कलरलेस है, बिल्कुल कलरलेस वाइट सा है या बिल्कुल उसको कोई रंग ही नहीं है जैसे क्रिस्टल टाइप होता है तो फिर वो पाक होता है। उसकी मैं अलग अभी आपको तफसील बता देता हूँ। लेकिन खून हैज़ के रंग मखसूस होते हैं, यानी ये रंग मखसूस इस एतबार से एक ही रंग मखसूस नहीं होता, और भी रंग होते हैं। 6 कलर उलमा ने बयान फरमाए। अब ये जो आयसा खातून हैं ये याद रखिए, अगर ये 55 साल की हो गई और 55वें साल के बाद 56वें साल में खालिस सुर्ख रंग का इनको हैज़ आया, ब्लड आया, तो याद रखें ये हैज़ में शुमार होगा। या फिर पिछले सालों में जिस कलर का आता रहा था उस कलर का आया, मसलन पिछले सालों में गदला मिटियाले कलर का आ रहा था तो 56वें साल भी मिटियाले कलर का आ गया तो इसको भी खून हैज़ शुमार किया जाएगा। तो ये आयसा नहीं कहलाएंगे, नहीं अगले जो महीने साल हैं या अगले महीने हैं वो भी मतलब 55 साल के बाद जितने महीनों के अंदर आता रहेगा वो सब के अंदर ये हैज़ शुमार होंगी। हाँ, अगर कलर चेंज हो गया, मिसाल के तौर पर इन बहन को आता था गदला किस्म का और 56 यानी जो 55 साल के बाद जब अय्याम शुरू हुए, महीने आए तो उनमें ग्रीन कलर का मादा आया तो इसको इस्तिहाज़ा कहेंगे, फिर यह है शुमार नहीं होगा। तो ये इस्तिहाज़ा हैं, इसको थोड़ा सा तवज्जो रखी जाए।